डायरैक्टर भी सुनीत सिन्हा जिहड़े हैगे ने वो फर्स्ट टाइम एक फीचर फिल्म तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं। उस तो बाद एक्टर जिहड़े ने आदेश सिद्धू जी वो भी पहली बार एक पंजाबी फीचर फिल्म के जरिए तुहाडे नाल रूबरू होणगे ते तमाम स्टार कास्ट जिहड़ी हैगी है एक बार पहली बार ही सारे नाल इंट्रोड्यूस होने जा रही है। पर जिहड़ा मुद्दा हैगा ये बहुत ही खास ते बहुत अहम है, सब नाल जुड़िया हुआ है। ये कोई नवीं गल भी नहीं हैगी वैसे कि एक छोटे शहर या पिंड दे विच उठ के हर कोई तरक्कियां करन दे लई या घर दीयां मजबूरियां करके बाहर नूं मूव करदा है या वड्डे शहरां वल नूं मूव करदा है। ये आम गल है, हरेक मेरे ख्याल च ये जरूरी नहीं कि पंजाब नाल जुड़ी हुई, मेरे ख्याल च हरेक स्टेट दे नाल जुड़ी हुई है जी। पर वो जिहड़ा शख्स जिहड़ा चले जांदा जिन्हों मजबूरन जाना पैंदा वो उत्थे जाके फील की करदा, उत्थे दे सरकमस्टेंसिस विच रहना ना नहीं भी चाहुंदा हैगा पर फिर भी रहना पैंदा उन्होंने। सो उदों उहदे दौरान उहदे दिल विच की चलदा है, उहदे जहन च की चलदा है, किहड़े दुख दर्द किहड़ियां नाराज़गियां अपणियां दे नाल चलदियां ने उहनूं बयान करदी है जी रंज फिल्म। रंज शब्द वैसे बहुत खूबसूरत है पर जदों मैं बरीकी नाल जब पहली बार मैं सुनिया रंज अपने आप सुनन नूं बहुत सोहना लगदा, पर इहदे विच उन्ना ही दर्द है उन्ना ही दुख है। रंज की राहें और गम के अंधेरे साया भी साथ जब जब छोड़ जाए ऐसी है तनाई, आपां उदों सुनिया सी मेरे ख्याल च मैं तां रंज शब्द। सो मैं हुण विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी रंज जिहड़ी कि 10 जून नूं रिलीज़ हो रही है। तो मैं चाहना कि तुसीं ऑब्वियसली इत्थे पहुंचे हो, इंतजार भी कर रहे हो तो सपोर्ट भी जरूर करियो। आपां उन्हां दी गल्लां सुणांगे। मैं भी पहली दफ़ा सारी जिहड़ी स्टार कास्ट हैगी है उन्होंने मिलन जा रहे हैं। तो गुरकिरपाल सुरापुरी भाई जी साडे विचकार मौजूद ने, ਅਸੀਂ स्वागत करते हैं भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सो पंजाबी स्टार लाइव ਨੂੰ सपोर्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੰਜ मूवी ਨੂੰ सपोर्ट ਕਰਨ ਲਈ सुरापुरी भाजी ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। आदेश सिद्धू एकता सोढी जी फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट, एक बार आप इन्हों का भी स्वागत करांगे प्लीज़। मैं कहना उत्ते ही आ जाओ है ना। सुरेश अनमोल भाजी भी विचकार साडे पहुँच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा ही पंजाबी स्टार लाइव नालों खड़े होंगे ने मोढे नाल मोढा ला के ते सारी टीम एक बार फिर तो सपोर्ट करन पहुंची है जी रंज मूवी नूं। मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस कराना। लेट मी इंट्रोड्यूस द डायरैक्टर राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी रंज मिस्टर सुनीत सिन्हा। सो बहुत ही उगे एक थिएटर परसनैलिटी ने, बहुत सारिया दी शॉर्ट फिल्म्स पहला इंटरनेशनल लैवल ते रिकगनाइज हुई ने। ये फिल्म भी इत्थे आउण तो पहला बहुत सारे इंटरनेशनल फैसटीवल विच रिकगनाइज हो चुकी है, बहुत सारी उत्थों प्रेज मिली है जी। पर फीचर फिल्म फस्ट टाइम जिद्दां कि मेरी सर नाल गल हुई सी, इन्होंने कहा कि फस्ट टाइम मैं कोई पंजाबी फीचर फिल्म नूं डायरैक्ट कीता ते तुहाडी कचहरी विच लैके आए ने जी। आदेश सिद्धू भाई जिन्हों के बारे मैं जिक्र कर चुके हैं, प्रोड्यूसर भी ने फिल्म के, तो बहुत शिद्दत नाल इन्होंने इस फिल्म इस प्रोजैक्ट के उत्ते काम किया, बहुत दिलों जुड़े हुए हैं इस प्रोजैक्ट के नाल। सो फस्ट टाइम ये भी एज अ पंजाबी फीचर फिल्म के जरिए तुहाडे रूबरू होणगे। एंड फिल्म की एक्ट्रैस एकता सोढी जी, वेलकम वंस अगेन। सो सारे आर्टिस्टां नूं तुसीं मे भी पहली दफ़ा आप इत्थे देख रहे हैं, पर इन्हां दी मेहनत काफ़ी सालों तो, जिद्दां कि मेरी गल हो रही सी डायरैक्टर साहब नाल कि काफ़ी सालों तो बरकरार है, तो वो मेहनत फाइनली हुण तुहाडे सामने 10 जून नूं सिनेमा घर के थ्रू तुहाडे सारे तक पहुँचेगी जी। रंज शब्द के बारे आप पहला डिस्कस कर चुके हैं, पर हुण मैं पहला मैं गुरकिरपाल सुरापुरी भाजी वाल जाना, क्योंकि ये वो चेहरे ने जिन्हां नाल आपां बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। रेशम अनमोल भाजी, सो इन्हां दा इस टीम के नाल खड़ना अपने आप में बहुत कुछ कहेगा जी। सो सुरापुरी भाजी मैं पहला माइक तुहानूं फड़ाउणा, इस फिल्म नूं लैके पंजाबी स्टार लाइव नूं लैके की कहना चाहोगे? रंज शब्द सुणदे की आउंदा ज़हन विच? सब तो पहला जिन्हें भी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे वेलकम है जी। पंजाबी स्टार लाइव साडे वीर गैरी ते हैरी जी जिन्होंने सारा यह प्लान किया, बहुत बधाई के पात्र ने। तो साड़ी आर्टिस्ट लाइन के विचों रमन जी, रेशन मलोल जी, तो सब तो पहला मुबारकबाद देना, क्योंकि शब्द बहुत वधिया है। रंज दुख जिन्हों कह सकते आप, अंदरूनी दुख जिहड़ा है ना, जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे ने, पर जिन्ना कि मैं ट्रेलर देखा उसके मुताबिक बहुत सोहनी मूवी है, क्योंकि बहुत घट प्रैक्टिकल होंदे ने इदां दीयां मूवियां दे लई। वो चंगे डायरैक्टर ही ये कोशिश कर सकते हैं, चंगे प्रोड्यूसर ही ये कोशिश कर सकते हैं, चंगे एक्टर ही कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट लाफ्टर ये सारा कुछ चल रहा इंडस्ट्री दे विच। पर इहो जिहियां फिल्मां बननियां बहुत चंगी गल है,
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਰਾਜ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਗੈਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਹੈਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ USA ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ RRR, KFG2 ਵਰਗੀਆਂ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੰਗਾ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਰਮਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗੱਭਰੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮਸਤਾਨੀ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਮ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਸਤਾਨੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਨੇਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਮਸਤਾਨੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਸਤਾਨੀ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਸਰ ਔਰ ਮਨਰਾਜ ਸਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀ। ਔਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਏ, ਧੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਬਰਫੀ। ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਏ, ਧੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਬਰਫੀ। ਹੁਣ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰਫੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੁਰਾਪੁਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮਨਰਾਜ ਜੀ, ਆਦੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਏਕਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਸੁਰਬਰੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੰਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਵੇ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਉੱਭਰਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3-3 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-2 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 10-10 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼। ਸੋ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਚੰਗੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚੰਗੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਰੰਜ ਦੇ ਨਾਲ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਪ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहनत लगती है फिल्म बनाने में, ये सबको पता है, मतलब आपको भी पता है। और रंज हैज़ बिन आवर लेबर ऑफ लव। और हम 2 साल हमने इंतज़ार किया कि फ़िल्म को हम ऑडियंस के बीच ले जा पाएँ, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं ओम जी सिने वर्ल्ड का, पंजाब स्टार लाइफ का, जो कि हमारी सहायता कर रहे हैं, लोगों के बीच हम फिल्म ले जा सके। और पंजाबी स्टार लाइफ जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, हम उम्मीद करते हैं कि एक किस्म का एक पॉजिटिव वाइब जो है ये फिल्म को लेकर बनेगा। साथ ही साथ जो यहाँ जो सज्जन आए हुए हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आके हम प्रोत्साहन आपने दिया और हमें इनकरेज किया, और फिल्म को सपोर्ट जो आप कर रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। जहाँ तक फिल्म के विषय को लेकर अगर मैं कुछ कहूँ तो बहुत ही सरल भाषा में अगर देखा जाए, इन सिंपलिस्टिक टर्म्स, तो एक ऐसे नवयुवक की कहानी है जो कि पंजाब के गांव में है, और वो एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर
के परिवार से वो आता है और उसके पास एक रोज़गार की जो ऑल्टरनेटिव होती है वो गांव में नहीं है। उस वजह से उसको शहर जाना पड़ता है और शहर अपनी ज़मीन छोड़कर जो शहर जाना पड़ता है तो एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेंस ऑफ एलिनेशन जो वो शहर में फील करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर मोटे तौर पे कहा जाए तो फिल्म उस बारे में है। लेकिन अगर हम थोड़े से अगर डीप जाएं इसमें तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है एक डुअलिटी, बेसिकली दो सच को बयान करती है फिल्म। एक सच ये कि छोटे गांव से या शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में जाना रोज़गार के लिए कोई नई बात नहीं है और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये सिर्फ दूसरे स्टेट की बात नहीं है, ये दुनिया भर में है। इट्स अ नॉर्म कि लोग छोटे गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं रोज़गार की तलाश में। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, पहला सच ये है कि हम इसको एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस देखने लगते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छा वो इस बड़े शहर में ये काम कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, वो सारा कुछ है। दूसरा सच ये है कि जो एक रूटलेसनेस है, जो आप कल्चरली अपने रूट से, मतलब कि आप अलग हो जाते हैं, एक जिसको बोलते हैं जड़हीन महसूस करना, और इस पीड़ा के साथ, इस रूटलेसनेस के साथ आप ना चाह के भी जीवन भर आप है जो जूझते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है बड़े शहर में जाके, कई लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो एक ऐसे ही चरित्र की कहानी है जो कि स्ट्रगल करता रहता है, वो नहीं जाना चाहता है, मजबूरन उसको जाना पड़ता है और वो अंत में वो वापस गांव जाता है। लेकिन तब तक गांव जो है उसके आगे निकल चुका है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये टाइम एंड प्लेस इवॉल्व, प्लेस एंड पीपल इवॉल्व विद टाइम। तो वैसे ही है, जब वो वापस गांव जाता है वो देखता है कि गांव आगे निकल चुका है, गांव में कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं और उसके लिए एक नया चैलेंज सामने है। तो ये मोटे तौर पे ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो ये है। बाकी ट्रेलर देख के आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, ट्रेलर से आपको एक मूड का अंदाज़ा मिलता है। बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तो डिटेल में आपको उसके बारे में मालूम चलेगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे जो जितने भी पत्रकार आए हैं, जितने भी सज्जन वहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी लोग, उनका भी आप सबका धन्यवाद कि आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं फिल्म रंज को। थैंक यू सो मच। ਐਂਡ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਬਰਥ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਚਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ, ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ, 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ 12:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 1 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲੂਟ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ
ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਗਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਲੰਡਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋ ਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर दैट। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 2017-18 'ਚ, ਅਤੇ 2017 ਐਂਡ 18 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਐਡਿਟ ਚੱਲਿਆ ਸਾਲ। ਦੈਨ ਦ ਫਿਲਮ ਵੈਂਟ ਟੂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਇਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੈਲਬਰਨ, ਇਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਮ। ਅਸੀਂ 2020 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦ ਫਿਲਮ ਡਿਡਨਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਦ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟਿਡ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖੇ ਪਿਕਚਰ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮੀ ਟੂ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਪਲੀਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਫॉर ਨਾਓ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਜੀ ਸੌਰੀ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫॉर द ਸਪੋਰਟ। ਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ। हेलो सत श्रीकाल। मैं एकता सोनी, वेरी नॉट नोन फेस एंड नेम। थैंक्स टू सुनील सर फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर द कैरेक्टर। एंड जो मेरा ऑडिशन होया सी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लुक एंड द लैंग्वेज ऑफ द कैरेक्टर कि उस रीजन में बिलोंग करती है, एंड ਉਹਦੀ लैंग्वेज ਉਹਦਾ एक्सेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए। एंड मैं मुक्तसर तो हाँ बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप, so that played a great role for getting the film, for that natural accent and all. And yes, it was a great fun. ਅਸੀਂ 2 schedules 'ਚ film ਨੂੰ shoot ਕੀਤਾ, Delhi and Punjab 'ਚ, and it was really a good script to work on, and I feel blessed for being a part of and being introduced like this. I hope and request you all give it a chance. I think ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਆਲ, ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਜਨਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗਸ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾ ਮਿਲੇ, but it has lot more to do with the reality of Punjab and Delhi and the migrants and all. So that's all for now. Let's see what happens. Go and watch. Thank you. ਸੋ 10 ਜੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਮ ਜੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਓਕੇ,
ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੈਂਡੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਸੈਂਡੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੈਂਡੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਧਰ ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਲੰਚ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ। जी सर हिंदी में बताऊं? हाँ नहीं, एक तो आखिरी क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि आपने कहा कि ट्रेलर से कहानी पूरी नहीं कहानी का पता नहीं चलता है पूरा, जो कि जायज़ है, क्योंकि ट्रेलर में क्या होता है कि ट्रेलर में अगर कहानी हम पूरी रिवील कर दें, गिव अवे पे कर ले, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो कहानी से आपको जो उसका थीम है और जो उसका मूड है और एक फिल्म का फील क्या है वो मालूम चलता है। ट्रेलर का रोल ये होता है कि आप के अंदर वो इच्छा वो जगाए कि आप फिल्म देखना चाहें। तो पूरी फिल्म की कहानी जो पूरी है वो तो फिल्म देख के उसका अंदाज़ा लगेगा। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था संक्षेप में कि कहानी जो फिल्म की है वो एक ऐसे पात्र की है जो छोटे से पंजाब के गांव में है और वहाँ से मजबूरन उसको शहर जाना पड़ता है रोज़गार की तलाश में, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ऑल्टरनेटिव नहीं है उसके गांव में। तो वहाँ जाके जो एक सेंस ऑफ रूटलेसनेस, जो जड़हीन होना, जो मैंने कहा कि आप अपने ज़मीन से अलग हो जाते हैं, आप कल्चरली अलग हो जाते हैं अपनी जगह से, और एक नई जगह पे एक नए सिरे से अपने आप को आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश में जो संघर्ष है उसके ऊपर फिल्म है। और ख़ासकर जैसे कि गांव से, पंजाब के गांव से, जैसे कि हमने जो मेरा पूरा रिसर्च है फिल्म का, जो पंजाब के गांव का, और जहां हमने शूट भी किया वो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में सिंगयाला गांव है वहाँ पे, और उसके आसपास के गांव में रह के हमने किया। तो उस गांव का अपना एक कैरेक्टर है। वैसे ही दिल्ली शहर हमने चुना कि वो दिल्ली जाता है, तो दिल्ली का भी अपना एक कैरेक्टर है। तो दिल्ली शहर खुद में काफ़ी रूथलेस हो सकता है, बहुत ही बड़ा शहर है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांव से, छोटे शहरों से, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग कल्चरली मतलब डाइवर्स वो एक मेट्रोपोलिस है। और वहाँ पे है जो किसी भी एक नए व्यक्ति के लिए जो एक कहा जाए कि एक निचले तबके से आ रहा है उठ के, हाँ, उसके लिए अपने आप को वहाँ पे नए सिरे से इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कहानी कैरेक्टर ड्रिवन है, पूरी उसी कैरेक्टर को लेके हम चलते हैं, उसकी स्ट्रगल को लेके चलते हैं, और कैसे वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, और कैसे उसके मॉरल अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कैसे वो अपने लिए कोई एक रास्ता ढूंढ पाता है। और फिल्म में वो रास्ता जो वो चुनता है अनफॉर्चुनेटली वो है वायलेंस का। एक पॉइंट के बाद जाके वो एक एक्सप्लोजन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे वो निकल पड़ता है। वो एक कैरेक्टर की जर्नी है जो हम फिल्म में दर्शाने की हमने कोशिश की है। सो यू शोन गन्स एंड रोजेस बोथ। मैं मैम से पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली उनका तो पता लग गया कि एक्टिंग बहुत सीखी है उन्होंने, आपसे भी सीखी है और लंदन से भी सीखी है। सर आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैम आपने एक्टिंग सीखी है कहीं पे, मतलब मुक्तसर से तो आप आते हो, आपके एरिया की स्टोरी हो गई, विदाउट मेकअप बहुत अच्छी एक्टिंग है आपकी, मतलब ट्रेलर में। जी सर, एक्टिंग मैंने चंडीगढ़ में ही सीखी है। मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं। वन ऑफ द प्लेस दिल्ली रोड थे हादसा विद पाली भूपिंदर सिंह। सो एज मेन लीड मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, और एक वेब सीरीज़ ऑलरेडी मेरी रिलीज़ हो चुकी है इक्सी किसान नाम से, वाइट हिल प्रोडक्शंस। ठीक है, लेकिन ये शूट हमने पहले किया था, वो मैंने बाद में की थी। सो टेक्निकली दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन लाइक तो कैमरा। सर को कैसे पता था आपके स्किल्स? सर को यस
ये मतलब खुद में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है। मैं आदेश को तो मैं पर्सनली जानता था कई सालों से, और मैं दिल्ली में ही कोशिश कर रहा था कि पंजाबी स्पीकिंग कोई एक्ट्रेस हो तो उनको कास्ट किया जाए, तो वो कोशिश हमने लंबे समय तक की, और मैं काफ़ी उतने ही लंबे समय तक मैं जो है डिससेटिस्फाइड था, जो भी डिसीजन तो हम ले नहीं पा रहे थे। तो फाइनली मैंने जो कि आपके चंडीगढ़ में ही रहती हैं, बहुत ही जानी मानी नीलम मान सिंह जो थिएटर की वो हैं, तो उनसे क्योंकि मेरा जान पहचान रहा है तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपकी मदद चाहिए। सो मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, फीचर फिल्म है, और मुझे एक न्यू फेस चाहिए, कोई नोन उस तरह का नहीं, और लेकिन कलाकार अच्छा होना चाहिए और थिएटर का हो तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बेसिक ग्राउंडिंग, एक ट्रेनिंग ऑलरेडी मिलता है। तो उनके ज़रिए मैं एकता तक पहुंच पाया। तो एकता से बात हुई तो फिर मैं ट्रैवल किया, चंडीगढ़ आया, एकता का हमने एक लुक टेस्ट कह ले या स्क्रीन टेस्ट कह ले वो रखा। तो उसके मतलब बाद ही मतलब कि हमने ये डिसीजन लिया कि ठीक है एकता के साथ ये फिल्म करनी चाहिए। मैं filmwala.com से YPS चौहान हूँ। सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਲਓ 62 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਜ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰਾ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦਿਸ ਫਿਲਮ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸਿਨੇਮਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਨੇਮਾ। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आगे जाके कॉमेडी भी होपफुली करूँगा, बट देयर शुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा इन पंजाब। सो वी शुड स्टॉप आवरसेल्व्स कि नहीं जी मतलब यही चल रहे थे, यही करना चाहिए तो यही बनाना चाहिए। ऑब्वियसली दिक्कत ही है जी, मतलब इन द सेंस कि फंड्स इकट्ठे करने ये सारा सौखा नहीं होता। मतलब कोई ऐ नहीं पैसे ला दिंदा कि जी कोई जानता नहीं, सारे मतलब आई वोंट से नवे बंदे ने पर सारे थिएटर एक्टर्स ने, सो नो वन नोज देम। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮੈਟ ਮੀ ਬਿਫੋਰ ਮੈਟ ਏਕਤਾ ਬਿਫੋਰ, ਸੋ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਟ ਵਾਈ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਹੈਪਨਡ ਵਾਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਰ ਵਾਂਟਡ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਟਰੂ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੋਲਸ। ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਈਜ਼ਲੀ ਟੇਕਨ ਸਮਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੈਨ ਜੀ ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ ਫੰਡਸ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਐਕਟਰਸ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਯੋਰ ਜੌਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦੈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੰਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫੰਡਸ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਫ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ। So you have to be very sure कि तुसी कर की रहे हो, and then involving the right people, involving the people who have the correct attitude towards that film. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ editor ਜੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਓ for a film like this, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ colorist ਅੱਡ ਲੈ ਲਓ for a film like this, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। So we had to be very careful with those kind of things. So I think problem was about decisions more than anything else. थैंक यू। मैं इस पे कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि आपका सवाल था कि इस तरह की कोशिश जो है वो कम होती है, तो कोशिश होनी चाहिए और होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, और सिर्फ पंजाबी सिनेमा को लेकर नहीं और भाषाओं को लेकर भी होनी चाहिए। कोशिशें कम होती हैं लेकिन कोशिशें और होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। आप पंजाबी लिटरेचर की बात कर लीजिए, पंजाबी लिटरेचर शुरू से इतना ज़्यादा रिच रहा है,
चाहे वो हमारे जो उपन्यासकार हैं, हमारे पंजाब के जो कवि हैं, वो शुरू से रहे हैं। मैंने तो ट्रांसलेशन पढ़ा है, जो पंजाब के लोग हैं वो तो ओरिजिनल वो लैंग्वेज में पढ़ के, तो इतना मतलब कि रिच एक ट्रेडिशन है लिटरेचर का। तो सिनेमा में भी वो कोशिश पहले हुई है, पहले काफ़ी हुई है कोशिश, अभी इधर कम हो गया है क्योंकि मुख्य धारा की फिल्में आमतौर पे वो एक ट्रेंड फॉलो करती हैं और अभी कर रही हैं, खासकर वो OTT बूम के बाद। लेकिन इस तरह की कोशिशें डेफिनेटली होनी चाहिए। और हाँ जी, एक ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, what I feel, I won't say ਕਿ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, but at the same time it's not just for the festival. I feel we actually believe that ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਹੈ, and you know it will connect with the audience. ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, you know, ਉਹ different questions ਹੋਣਗੇ। someone may take it in this way, someone may take it in that way. It's not linear, you know. सो ये गल हैगी है जी। जैसे दुनिया के जापान के बहुत बड़े मतलब कि एक फिल्म मेकर हैं थे कुरोसावा, तो उनका ये कहना था कि फिल्में दो तरह की होती हैं, दे आर गुड फिल्म्स एंड बैड फिल्म्स। दो ही तरह की फिल्में होती हैं। जो अच्छी फिल्में होती हैं वो एंगेजिंग होती हैं, आपको वो एंगेज करते हैं अपनी कहानी में। तो ये हमारी ये उम्मीद है, इस उम्मीद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी फिल्म रन जो है वो ऑडियंस को एंगेज करेगी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਜਾਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅੱਜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦ ਮਾਹੌਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ? ਆਰਦੀਪ ਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਗੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲ ਫਿਲਮ, ਤੇ बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, एंड देयर इज़ वन सॉन्ग विच इज़ नॉट इन द फिल्म, इट इज़ इन द एंड क्रेडिट्स। बट गल ये हैगी है जी, जी तुसीं गल कर रहे हो ना, what you're talking about Nashi and gang wars, what this film is talking about is like the backdrop of the film। ये कहने की कोशिश कर रही है कि ਇਹਦਾ cause ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ we haven't spoken about the problems of Punjab. We just have it as a backdrop. This film is about migration and urban isolation, and of course it's a love story also, but not in a regular way ji. haan ji, matlab it's a lot of thing is happening in the character's imagination because it's a character driven film. So it is ki ji tusi character nu follow kar rahe ho, character kar ki raha hai, then ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੈਟ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਵਨਸ ਯੂ ਸੀ ਦ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਯੂ ਨੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ? ਜੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਸੀ ਇਟ ਐਜ਼ ਕਿ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇਰ ਸਟਿਲ ਹੋਪ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਿਨੇਮਾ, ਗੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸਿਨੇਮਾ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ 8 ਜਨਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ,
So that is the one thing ji. And one is that we as a society, if you love Punjab, what would you want to do in the future, you know, for our community, you know, as Punjabis? ਸਰ ਵਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ हाँ जी, 1-to-1 talks. हाँ जी. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ 1-on-1 ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ 1-on-1 ਇੰਟਰਵਿਊ